ओम शांति 25 अगस्त 2024 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 11 नवेम्बर 2001। अव्यक्त मुरलीर सार अछि सत्यवादी हुओ एवं समय अनुसार दयालु होई निजर वृत्ति दृष्टि एवं कृति को बेहतर करने पाई दृढ़ संकल्पर दीप जलाओ। सत्यवादी हुओ एवं समय अनुसार दयालु होई निजर वृत्ति दृष्टि एवं कृति को बेहतर करने पाई दृढ़ संकल्पर दीप जलाओ। आज स्नेहर सागर बाप दादा निजर अति स्नेही सिकिलधे मिठा मिठा पिलामानक सहित मिलन करने पाई आसिछंती। तुमे माने मध्य मिलन करने पाई आसिछ ना? तुमे माने मध्य दौड़ी दौड़ी आसिछ। तेणु बाप दादा मध्य तुम मानक सहित मिलन करने पाई दौड़ी दौड़ी आसिछंती। तुमे माने तो एही लोकरु अर्थात एही दुनिया भितरु आसिछ, किंतु बाप दादा पर लोकरु एवं सूक्ष्म लोकरु आसिछंती। तेणु सबुठारु दूररु किए आसिछंती? दूरदेशी किए हैला? कौन डबल विदेशी दूरदेशी अटंती कि ना? सबुठारु दूररु दूरदेशी तो बाबा अटंती। बाप दादा एही पाली रे डबल विदेशी बा भारतवासी पिलामानकर गोटिए कथा उपरे बहुत गर्व अनुभव करुछंती। तेबे केउ कथा पाई गर्व करुछंती कुह तो? विशेषकर डबल विदेशी पिलामानकर साहस को देखी बाप दादा गर्व करुछंती। जे कौनसी परिस्थिति रे मध्य बाबा सहित मिलन करिबा पाई आसी पहुंची जाइछंती। ड्रामा मध्य किछि खेल देखाइछि, किंतु बाबा सहित पिलामानकर मिलन को ड्रामा मध्य रोकी पारिला नाही। तेबे एही भली साहस संपन्न पिलामानक पाई बाप दादा विशेष वरदानर वर्षा करुछंती। आज एही समय रे जेउ पिला जहा वरदान चाहिबो ताहा मिलिबो एवं सहज रे मिलिबो, किंतु एही वरदान को प्रतिदिन अमृत बेला रे एवं कर्मयोगी स्थिति रे बारंबार दिल रे मने पकाइबो। दिल शिकस्त अर्थात निराश हेब नाही। वरदान तो प्राप्त हेब केवल जेपरि स्थूल चक्षुरे मझिरे निरंतर बिंदुटीए चमकुछ ना, सेहीपरि तुमर नयन रे निरंतर बाबांकर बिंदु रूप को मध्य समाहित करी रखिब। कौन रखी पारिबो ना? कष्टकर काम, सहज अटे। तेबे जेपरि स्थूल बिंदु निरंतर रहिछि सेहीपरि बाबांकर बिंदु मध्य निरंतर नयन रे समाहित होई रही थाउ। कौन समाहित करिनेला? बाबा फिट होई गले बाहरी जिबे नाही तो? यदि बाबा बिंदु निरंतर समाहित होई रहिबे तेबे अन्य कौनसी आड़े तुमर नयन आकर्षित हेब नाही। मेहनत रो मुक्त होई जिवो, अन्य कौनसी आड़े दृष्टि जीव ही नाही, बिल्कुल सुरक्षित रहिबो। तेणु जहा भी होई जाऊ, किंतु बिंदु बाबा सर्वदा नयन रे समाहित होई रही थांतु। यदि नयन रे रहिबे तेबे दिल रे मध्य रहिबे। तेबे दिल रे एवं नयन रे निरंतर समाहित करी रखिबार विधि हैला बाप दादा साहेब को राजी अर्थात संतुष्ट करिबा। तेबे कौन साहेब राजी अछंती? कौन तुमे भाबुछ बाप दादा साहेब तुम ऊपर राजी अछंती? केते प्रतिशत राजी अछंती? केही केही कहउछंती 99, आउ केही कहउछंती 75%। अभिनंदन। तेबे बाप दादा को राजी करिबा मध्य बहुत सहज अटे। यार सहज विधि हैला सच्चा दिल। कथारे अछि सच्ची दिल पर साहेब राजी। प्रत्येक कर्म रे सत्यवादी, सत्यता ही महानता अटे। जे माने सच्चा दिल वाला अटंती से माने सर्वदा संकल्प वाणी कर्म एवं संबंध संपर्क रे राजयुक्त अर्थात प्रत्येक कथार रहस्य को बुझी सुझी कर्म करी थांती। एवं आमे केते दूर राजयुक्त अटू ताकू परखिबार लक्षण हैला जे रहस्य को जानिथिबो से केबे भी निजर स्वस्थिति रु नाराज होई परिबो नाही, अर्थात निराश हेब नाही। एवं संकल्प रे मध्य वृत्ति द्वारा स्मृति द्वारा दृष्टि द्वारा काहाकू नाराज करिबो नाही। काहेकि ना से निजर तथा समस्तंकर स्वभाव संस्कार को जानिबा वाला राजयुक्त आत्मा अटे।
ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି କରିବାର ବିଧି ହେଲା ରାଜଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବା। ଏବଂ ରାଜଯୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ନା ନିଜ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଥିବ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ରଖ। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତି, ବାପ ଦାଦା ଶକ୍ତି ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏହିଭଳି ସମୟରେ ବାବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନର କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତିର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ବି ବାବା ତାଙ୍କର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଏ କୁହନ୍ତି କରିବା ତ ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଟଚିଂ ହେବା, ସେଇ ଟଚିଂ ବା କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାରର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ରଖ। ମାୟା କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଫ୍ କରି ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଏବେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ଡରି ଯାଉନାହ ତ? ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛ? ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛ ନା? ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ନା ଭୁଲିଗଲଣି? ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପକ୍କା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁ କରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କରିବୁ ନା ନାଇଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଥିରେ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରକୃତିକୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ କୁହ, ଆଉ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଏହା ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଯଦି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତେବେ ତ ପ୍ଲେନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପ୍ଲେନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ନା। ପ୍ଲେନ୍ରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆସିଛ ନା, ଆରାମରେ ଆସିଯାଇଛ ନା। ସାରା ସଭା ଭିତରେ କାହାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁସ୍କିଲ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କି? ହାତ ଉଠାଅ। ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ଫେରିଗଲା, ପୁଣି ବି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚି ତ ଯାଇଛି ନା। ଏସବୁ ହେଲା ସାହସର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ଯେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ତେଣୁ ପହଞ୍ଚିଗଲ। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ଲେନ୍ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ନା, ବାସ୍। ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ମିଳିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ସଫେରି କରିବା ବାଲାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସ୍ଥାପନା କରିବା ବାଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି କରିବୁ ନା ସେମିତି କରିବୁ, ନା ଆଦୌ କରିବୁ ନାହିଁ, କରିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍ ଏହା ଭୁଲ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ କିଛିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ କୌଣସି ବି କଥାରେ, ଚାହେଁ ସ୍ୱ ପ୍ରତି ହେଉ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ, ଭାବିବାରେ ସମୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟଚିଂ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦରକାର। ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ତ? କୌଣସି ବି କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବା ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି? ଧରିନିଅ କୌଣସି କଥା ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା, ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି? ତେବେ କେବେ?
ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି? ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ନା, ତେବେ ଉଭୟ ସଚ୍ଚା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଉଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଗୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚା ଅଟ, ସଚ୍ଚା ଦିଲବାଲା ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ହଲ୍ ତ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତଳେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ତଳେ ତ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦା ମଧୁବନକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ଦୂରଦେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିପରି ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ମଧୁବନରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ସାକାର ବତନରେ ଏହି ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ତ ତଳ ଉପର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବା ଦୂରାଦେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିନେଲ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହେଉଛି ପାଳନ କରିବାର ଯୁଗ। ଚାହେଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ସହଜରେ ପାଳନ କର, ଚାହେଁ ସେବା କରିବାରେ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନ ଦେବାର ଖୁସି ମନାଅ, ଚାହେଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କର, ନୃତ୍ୟ କର, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ, ବିଶେଷତାର ସୁଗନ୍ଧ ନିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ପାଳନ ହିଁ କରୁଥାଅ। ହରେଇବାର ସମୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହରେଇବାର ଯୁଗ ତ ନୁହେଁ ନା, ଏବେ ମଉଜ ପାଳନ କରିବାର, ରୋଜଗାର କରିବାର ଯୁଗ ଏବଂ ଜମା କରିବାର ଯୁଗ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଖୁସି ମଉଜରେ ଅଛି ତ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଉଜ ପାଳନ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହରାଇବାର ଏବଂ ଖୁସି ମଉଜ କରିବାର ଉଭୟର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହରାଇ ଦେଇଥିବା ଖୁସିକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ହରାଇବାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଏକଦମ ଷ୍ଟପ୍। କିଛି ବି ହରାଇବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଜଗାର କରିବା ସମୟରେ ହରାଇବ, ତେବେ ରୋଜଗାର କେବେ କରିବ? ଆଗକୁ ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚେକ୍ କର, ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ସଂକଳ୍ପ, ସମୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଲେଜକୁ ଏବଂ ନଲେଜ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ରହିଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା। କୁମାରୀମାନେ ତ ନଲେଜଫୁଲ ହେବେ ନା, କେବଳ କୋର୍ସ କରାଇବା ବାଲା ହେବାର ନାହିଁ ବା ଭାଷଣ କରିବା ବାଲା ହେବାର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ରହିବା ଦରକାର। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ନିଜର ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରି ନେଇଛ? ନା କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ନେଇଛ ନା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭାବିବ? ଯଦି ପକ୍କା ଭାବରେ ଭାବି ନେଇଛ, ତେବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖ, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବେ। ଯେଉଁ କୁମାରୀମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆସିଛ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେତେ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? 80 ଜଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସେବାରେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣତି କର, ଅଧା ଅଧି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗୀ ତ ମିଳିଯିବେ ନା? ତେବେ ତୁମେମାନେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ହାତ ନା ବାମ ହାତ? ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଏମାନେ କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ସେଣ୍ଟର ରୂପୀ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବର ତ ମିଳିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଏବଂ ବର ଦୁଇଟି ଦରକାର। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବର ତ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ମିଳିବ। କୁମାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କୁମାରମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଛରେ କାହିଁକି ରହୁଛୁ? ପଛରେ ନୁହେଁ, ଆଗରେ ଅଛ। କୁମାରଙ୍କ ବିନା ସେବା କେଉଁଠି ହେଉଛି? କୌଣସି ବି ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖ, ଯଦି ପରିଶ୍ରମୀ କୁମାର ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି।
उभयंकर नाम अच्छे। अच्छा, वर्तमान समय तो तुम समस्त को आत्मा मान प्रति दयाशील एवं दाता हुई किछि ना किछि देबाकू ही पड़िबो। चाहे मानसिक सेवा द्वारा दियो, चाहे शुभ भावना द्वारा दियो, श्रेष्ठ सकाश देवार वृत्ति द्वारा दियो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न वाणी द्वारा दियो, चाहे निजर स्नेह संपन्न संबंध संपर्क द्वारा दियो, किंतु कौनसी भी आत्मा वंचित न रहो। दाता हुओ, दयालु हुओ। आत्मा माने चित्कार करुछंती, बाबांको आगरे निज निज भाषा रे चित्कार करुछंती, शांति दियो, स्नेह दियो, दिल रो स्नेह दियो, सुखर किरण देखाओ। तेबे बाबा किपरि देबे? बाबा तो पिला मानक द्वारा ही देबे ना। बाबांको पाखरे तुमे समस्ते राइट हैंड अट, जहाकू जहा देबार थाए ताहा डाहाण हाथ द्वारा देई थांती ना। तेबे तुमे समस्ते बाबांकर डाहाण हाथ अट ना। कौन पांडव माने डाहाण हाथ अट तो? तुमे सब डाहाण हाथ पिला मानकर स्मारकी मध्य रही जानिछ। ताहा केउ स्मारकी? विराट रूपर चित्र को देखिछ, सेथिरे केते हाथ देखाइछंती? तेणु सेही हाथ तुम भली राइट हैंड मानकर चित्र अटे ना। कौन कुमारी माने सेथिरे तुम मानकर चित्र अछि तो? तेबे वर्तमान बाबा राइट हैंड मानक द्वारा आत्मा मानक सुख शांतिर आंजुली तो देबे ना। बिचरा मानक आंजुली जदि न देबे तेबे केते छटपट हेबे। एबे समस्ते हदर सबु कथार ऊर्ध्व को उठी जाओ। हदर कथारे हदर संस्कार रे सम नष्ट कर नाही। बाप दादा आज मध्य सबु पिलांकु चाहे एठारे बसी थांतु बा सेंटर रे बसी थांतु, चाहे देश भितरे थांतु बा विदेश रे थांतु, किंतु दयालु भावना रखी शिक्षा देउछंदी। बाप दादा सबु पिलांकर हदर कथा, हदर स्वभाव संस्कार, चपलता बा चतुरतार संस्कार, अवहेलापणर संस्कार को बहुत समयरू देखुछंती। केतेक पिला भाबुछंती सबु चली जाउची, किए देखुची, किए जानुची, किंतु एब पर्यंत बाप दादा दयाशील अछंती। सेथिपाई देखुथिले मध्य दया करि देउछंती। किंतु बाप दादा पचारुछंती, एही भली दयालु हेबा आ केते दिन चालिबो? केते दिन? कोन आहुरी समय दरकार? बाबांकु समय मध्य पचारुछि, आउ केते दिन? प्रकृति मध्य पचारुछि। तुमे माने ही एहार उत्तर दियो। एबे तो केवल पिता रूपर पाठ चलुछि। शिक्षक अब सद्गुरु तो अटंती, किंतु केवल पिता रूपर पाठ करुछंती। क्षमार सागर हेबार पाठ चलिछि, किंतु जदि धर्मराज रा पाठ चलिबो तेबे कोन हेबो? कोन करिबो? बाप दादा एही कथा चाहुछंती जे धर्मराज रा पाठ रे मध्य बाहा पिला माने बाहर शब्द तुम मानक कान रे सुना जाओ। तापरे बाबा को आउ उल्लू गुणा हेबो नाही। बाबा आपण टिकिए आगरू कहिले नाही, आमे तो प्रस्तुत होई जाई थांतो ना। सेथि पाए बे छोट मोट कथा रे, पुराणा स्वभाव रे, पुराणा संस्कार रे समय नष्ट कर नाही। चालुछि तो चली जाउछि तो ना, जमा होई चलीछि। 2 गुणा 3 गुणा 100 गुणा जमा होई चलीछि, चली जाउछि नुहे। सेथि पाई एही दृढ़ संकल्पर दीप मन भितरे जलाओ। निजर वृत्ति, दृष्टि एवं कृति अर्थात कर्म को हद बेहद करने को ही हेब। सेथि पाई बाप दादा कहउछंती करने को ही हेब। आज कहूछु करने को पड़िबो, पुणी तापर कहबू अति विलंब हो जाइछि। तेणु समय को देख, सेवा को देख। सेवा आगु को आगु बढ़ी चली, समय मध्य दौड़बारे लगी, किंतु निजे हद भितर अछ ना, बेहद रे अछ। जदि तुमे हद्र कथा पछरे न धाइब तेबे बेहद्र वृत्ति एवं समान युक्त स्थिति तुम पछे पछे दौड़ब। तेबे एही वर्ष रे आज पर्यंत जहाँ सब करि आसीछ बाप दादा सेथिरे संतुष्ट अछंती एवं अभिनंदन मध्य देउछंती। किंतु एबे सेवारे अनुभूति कराइबा, परमात्मा ज्योति उपरे झास देउथिबा पतंग कराइबा, चाहे सहयोगी कर चाहे साथी कर किछि भी कर, किंतु अनुभूतिर खणी खोली दियो। बहुत भल करिच, एपर्यंत ठीक चलीछि, किंतु केवल ज्योति चारिपटे चक्र लगाई चली जीवा वाला पतंग होई न रुहंतु। जेतेबेले तुमे माने तांको अनुभूतिर कोर्स कराइबो सेतेबेले जाई पक्का पतंग हेबे। एबे सुधा एतिकी अनुभूति करिसंती। बहुत भल संस्था अटे, स्वर्ग अटे। एहा ही हेउछि यथार्थ ज्ञान बा नॉलेज। सेवार फलाफल एतिकी पर्यंत भल अछि, किंतु एबे अनुभूति स्वरूप होई अनुभव कराओ।
ଅନୁଭବ କରିବା ବାଲା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ବାଲା। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବୀ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସହଯୋଗିତା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ, ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ପଛେ ପଛେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ବାପ ଦାଦା ବିଶେଷ କରି ସେବାରେ ଅନୁଭୂତି କରାଇବାର କୋର୍ସ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ଶୁଣିଲ ତ, କ'ଣ କରିବା? ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିଗଲା ତ? ତେବେ ଏ ବର୍ଷର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ହଦର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେହଦର ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁନଥିବା ତଥା ସର୍ବଦା ଜମା କରି ଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦୟାଳୁ ହୋଇ ଦାତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ, ଚାହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାକୁ ଚାହେଁ ତୁଷାର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉଥିବା, ସକାଶ ଦେଉଥିବା, ବିଶାଳ ହୃଦୟ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ 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 ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଚାହେଁ ନୂଆ ହୋଇଥାଅ କି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ତାକୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବ, ସେ ଅବହେଳା ପଣିଆରେ ରହିଥିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା। ସୂଚନା। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦାଦି ପ୍ରକାଶ ମଣିଜୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅଟେ। ଦାଦି ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ସଚ୍ଚା ସାହେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାଦିଜୀଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।